ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति वेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम। આપણે મંત્ર બોલીએ ને જરા ધીરે ધીરે બોલવાનું, બહુ સ્પીડમાં નહીં જવાનું, ધીરે ધીરે શાંતિથી. શાંતિ પાઠ છે ને એટલે આપણે ઓછો પડે છે. અચ્છા, ઓકે ઓકે. આપણે સાથે બોલીએ છીએ ને એટલે તમારે જરા હા ओके ओके करेक्शन लास्ट के 2-3 तो छोड़ दिया. हम लोग ये 10 शांति पाठी करते हैं, ऐसा रिवाज है यहाँ, ट्रेडिशन ही ऐसा करते हैं, सब नहीं बोलते. वैसे तो जो बोलते हैं ना वो ये उपनिषद का जो मंत्र आता है वही बोलते हैं और शंकराचार्य महाराज के लिए बोलते हैं, गुरु के लिए. अभी 10 शांति पाठ हम लोग करते हैं इसलिए कि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए ये बोलने की. આપણે મંત્રથી શરૂ કરીએ. ईशावास्य उपनिषदનો પહેલો મંત્ર, બરાબર? उसमें पहला मंत्र है फर्स्ट. ચોપડી નથી, હું નથી લાવ્યો આજે ચોપડી. ईशावास्यमिदं सर्वम. કયા પાના પર? 4 નંબરના પાના પર છે મારે. ના, हिंदी में है मगर 13 ईशावास्यનો મંત્ર. ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्. जो ईशावास्य उपनिषदનો આ પહેલો મંત્ર છે, બરાબર? ઈશાવાસ્ય ઓમ, ઓમથી શરૂ થાય. ઓમ એ મંગલાચરણ છે, ઓમ એ ઈશ્વરનું નામ છે, પરમાત્માનું નામ છે. એટલે ઓમથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ મંત્રની. એટલે કોઈ પણ મંત્ર ઉપનિષદનો હોય કે કોઈ પણ મંત્ર હોય વેદનો, એ ઓમકારથી શરૂઆત થાય, બરાબર? ઓમ ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ ઈશાવાસ્યમ યત્કિંચ જગત્યામ જગત. આ જગતમાં જે કંઈ પણ છે, આ જગતમાં નામ રૂપાત્મક જે કંઈ પણ છે
એને ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવાનો, એવું આપણે એનું ભાષાંતર કર્યું. બરાબર. તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાહ, તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા. તેન એટલે કે એષણાત્રયના ત્યાગથી. આપણામાં 3 એષણા હોય: પુત્રેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણા. આ 3 એષણા એ આગળ પછી ભાષ્યકાર આપણને બધું સમજાવશે ડિટેલમાં. પણ તેને ત્યક્તેને ભુંજીથા એટલે આપણી એષણાઓનો ત્યાગ કરીને પછી એનું ભુંજીથા એટલે કે રક્ષણ કરવાનું છે. કોનું રક્ષણ કરવાનું છે? આ જ્ઞાનનું રક્ષણ કરવાનું છે, આત્મજ્ઞાનનું રક્ષણ કરવાનું છે. કોણે કરવાનું છે? આજે આપણે ભણનારા છીએ એણે. બરાબર. આપણે પોતે કરવાનું છે. મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિધનમ, સ્વિધનમ કોઈના પણ ધનની, મા ગૃધઃ કોઈના પણ ધનની આકાંક્ષા કરવાની નહીં, ઈચ્છા નહીં કરવાની, ધનની ઈચ્છા નહીં કરવાની. એટલે ધનમાં બધું જ આવી ગયું. પુત્ર, વિત્ત અને લોક બધું ધનમાં જ ગણાય ગયું. ધન એટલે આપણે જે કંઈ પણ ઈચ્છીએ છીએ, સુખની ઈચ્છા, પુત્રમાંથી સુખની ઈચ્છા હોય, વિત્તમાંથી સુખની ઈચ્છા હોય, અને પરલોકના સુખ માટે પણ આપણે સ્વર્ગના લોકની પણ ઈચ્છા હોય. એટલે સુખની ઈચ્છાનો આપણે જે આપણી ગણતરી છે એની આકાંક્ષા રાખશો નહીં. કોની? મા ગૃધ કસ્ય સ્વિધ, કોઈના પણ ધનની, કોઈ પણ સુખની. આ જે કયા ને પુત્ર કે વિત્ત કે લોક, એની પણ અપેક્ષા રાખશો નહીં, આકાંક્ષા કરશો નહીં. કેમ નથી કરવાની એ બધી આગળ સમજાવશે ભાષ્યમાં. પણ આ એનો ભાષાંતર આ રીતે થાય. બરાબર. હવે આપણે ભાષ્ય આગળ કરી ગયું છતાં ભાષ્ય વાંચી લઈએ. આપણે સંસ્કૃતમાં ભાષ્ય વાંચી લઈએ. બરાબર. તો ભાષ્ય બધા જુઓ. તમારે આમના પુસ્તકમાં, તમારા ગીતા પ્રેસના પુસ્તકમાં કયું પેજ છે જરા? હા, એટલે કયું પેજ છે જરા કે? 14. હા. હા, 6 નંબર ઉપર આમાં 6 નંબરનું. હા, 6 નંબર. કૈલાસ આશ્રમમાં 6 નંબર. આપણે કૈલાસ આશ્રમનું પુસ્તક જનરલી ફોલો કરીએ છીએ. એમાં શું, એ ટીકા છે, આનંદગીરી ટીકા, અને પછી એની ટિપ્પણી પણ આપેલી છે નીચે. ગીતા પ્રેસમાં ખાલી ભાષ્ય જ છે, આનંદગીરી ટીકા નથી. ઈશાવાસ્યમ ઇત્યાદિ ઈશા ઈષ્ટે ઇતિ ઈટ તેન ઈશા ઈશિતા પરમેશ્વરઃ પરમાત્મા સર્વસ્ય. જો આટલું વાંચીએ આપણે. ઈશાવાસ્યમ ઇત્યાદિ, આ મંત્ર જે પહેલો મંત્ર છે ઈશાવાસ્ય, એનાથી શરૂ થાય છે. બરાબર. ઈશા ઈષ્ટે ઇતિ ઈટ તેન ઈશા. ઈશાનો અર્થ શું થાય? ઈશ્વર દ્વારા. બરાબર. ઈષ્ટે ઇતિ ઈટ, ઈષ્ટે એટલે કે શાસન કરવું, શાસન કરે છે. ઈષ્ટે તેન ઈશા, એ ઈશ્વર વડે. એટલે આ જગતનું શાસન કોણ કરે છે? ઈશ્વર કરે છે, તેના વડે. ઈશિતા પરમેશ્વર પરમાત્મા સર્વસ્ય. પરમેશ્વર કોણ છે? સમગ્ર જગતનું શાસન કરનાર છે. પરમેશ્વર સર્વસ્ય પરમેશ્વર ઈશિતા. એ પરમાત્મા જે છે એ સર્વનો ઈશ્વર છે અને એ શાસન કરે છે, જગતનું શાસન કરે છે. બરાબર. સહ હિ સર્વમ ઈષ્ટે સર્વજંતુનામ આત્મા સન્ન પ્રત્યેગાત્મતયા. તો કેવી રીતે શાસન કરે છે ભગવાન ઈશ્વર, કઈ રીતે શાસન કરે છે એનું આમાં સમજણ આપે છે ભાષ્યકાર. ભગવાન ભાષ્ય, આ ભાષ્ય કહેવાય. બરાબર. ભગવાન ભાષ્યકાર એટલે આપણે શંકરાચાર્ય મહારાજનું ભાષ્ય છે. આમાં પાના નંબર 7, આમાં 7 નંબર, 6 ને 7 નંબર. 7 નંબરના પેજ ઉપર ચાલે. સહી સર્વમ ઈષ્ટે. સહ એટલે કે પરમાત્મા. સહ કીધું ને, સહ સર્વનામ છે. એટલે આગળ જેની વાત થઈ, કોની વાત થઈ? ઈશ્વરની વાત થઈ, પરમાત્માની વાત. તો સહ હિ સર્વમ ઈષ્ટે, એ બધું જ શાસન કરે છે, બધાનું શાસન કરે છે. કેવી રીતે કરે? કોનું કરે છે? સર્વ જંતુનામ, બધા જ પ્રાણીઓનું શાસન કરે છે. કઈ રીતે કરે છે? આત્મા સન્ન, આત્મા બનીને. પ્રત્યેક આત્મતયા એટલે અંતરતમ. પ્રત્યેક એટલે કે અંતરતમ, ઇનરમોસ્ટ. બરાબર. અંતરતમ આત્મા બનીને, અંતર્યામી બનીને એ સર્વનું શાસન કરે છે. એટલે કે સર્વ જંતુના, બધા જ પ્રાણીઓનું અંતરતમ આત્મા બની અને એ શાસન કરે છે. પરમાત્મા આવી રીતે શાસન કરે છે.
જેમ રાજા પેલો શાસન કરતો એવી રીતે નથી કરતા પ્રજાનું શાસન કરતા કે રાષ્ટ્રપતિ કરતા કે પ્રધાનમંત્રી કરતા એવી રીતે નહીં, પણ આ દરેકનો અંતર્યામી બની અને શાસન કરે છે. આગળ આપણે આ બધું કરી ગયા છે ને એટલે અમે ખાલી વાંચી લઈએ છીએ. તેના સ્વેન રૂપેણ આત્મના ઈશા વાસ્યમ આચ્છાદનીયમ તેન સ્વેન રૂપેણ આત્મના ઈશા વાસ્યમ આચ્છાદનીયમ એવું કીધું. તેના એટલે કે તેન સ્વેન રૂપેણ એ આત્મ સ્વરૂપ આત્મના ઈશા, ઈશા એટલે ઈશ્વર વડે, એ આત્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર વડે, કારણ કે ઈશ્વર બધાનો આત્મા છે એટલે એ ઈશ્વર જે આત્મ સ્વરૂપમાં રહેલો છે બધામાં અંતર્યામી રૂપે, એના વડે આચ્છાદનીયમ, વાસ્યમ એટલે આચ્છાદનીય, વાસ્યમ, વાસ્ય એટલે વસ ધાતુ છે, વસ આચ્છાદન, આચ્છાદન કરવું એટલે કે એને ઢાંકી લેવું, છવાઈ જવું, વ્યાપક કરવું, બરાબર. તો વાસ્યમ એટલે ઈશા વાસ્યમ, એને આચ્છાદન કરવું એટલે કે એને વ્યાપ્ત કરવું, આ જગતને ઈશ્વર દ્વારા વ્યાપ્ત કરવું, એવું આપણને ઉપનિષદમાં કહ્યું. કેમ શું શેને વ્યાપક કરવાનું ભાઈ? વ્યાપક કરવાનું કહ્યું વાસ્યમ, વાસ્યમ એ વિધિ થઈ. તમારે આવું આચ્છાદન કરવું તો શેને કરવાનું, શું કરવાનું ભાઈ, કોને આચ્છાદન કરવાનું? એટલે એને કહે છે કિમ, શું? તો કહે છે ઇદમ સર્વમ યત્કિંચ યત્કિંચિત જગત્યામ પૃથિવ્યામ જગત તત્સર્વમ સ્વેન આત્મના ઈશેન પ્રત્યગાત્મતયા અહમેવ ઇદમ સર્વમ ઇતિ પરમાર્થ સત્યરૂપેણ અનૃતમિદમ, અનૃતમ છે, ન છે, ન અમૃત નથી, ન છે, ન, હા, અનૃતમ ઇદમ સર્વમ ચરાચરમ આચ્છાદનીયમ સ્વેન પરમાત્મના. ઓકે, તો શું આચ્છાદન કરવાનું? તો કહે છે ઇદમ સર્વમ યત્કિંચિત જગત્યામ પૃથિવ્યામ જગત. જગત જે છે ને, જગતની વ્યુત્પત્તિ થાય છે જાયતે ગચ્છતિ ઇતિ જગત. એનો ડેરિવેટિવ મિનિંગ એવી રીતે કરવામાં આવે. જગતનો અર્થ શું કરવામાં આવે છે? જાયત એટલે કે જન્મે છે, અને ગચ્છતિ પરિવર્તનશીલ છે. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ શું છે કે જે સતત પરિવર્તનશીલ છે. આ જગત કેવું છે? સતત પરિવર્તનશીલ છે, હંમેશા એવું ને એવું રહેતું નથી, બરાબર. તો જગત પૃથિવ્યામ જગત, જગત્યામ પૃથિવ્યામ યત કિંચિત જગત્યામ, આ જગતની અંદર, જગત્યામ જે કીધું ને એ જગત કીધું. જગતી એટલે પૃથ્વી, જગતીમાં એટલે જગત્યામ, પૃથ્વીમાં જે કંઈ પણ છે જગત જે છે, જગત એટલે જે પરિવર્તનશીલ છે. આ નામરૂપાત્મક જગત છે એ બધા નામરૂપ કેવા છે? પરિવર્તનશીલ છે. એ એવા ને એવા રહેતા નથી, નિત્ય રહેતા નથી. એટલે એને કીધું કે આ પૃથ્વી પર જે કાંઈ પણ પરિવર્તનશીલ પદાર્થો છે એને યત્કિંચિત સ્વેન આત્મના ઈશેન, પોતાના આત્મા દ્વારા, ઈશેન એટલે પોતાના આત્મ સ્વરૂપ ઈશ્વર વડે શું કરવું છે? પ્રત્યેગાત્મતયા અહમ એવ ઇદમ સર્વમ. પ્રત્યેગાત્મા એટલે મારો જે અંતર્યામી, જે અંતરતમ આત્મા છે એના વડે, જે બધાનો અંતરાત્મા છે એ બધા વડે આ જગતમાં જે કંઈ પરિવર્તનશીલ પદાર્થો છે એને આચ્છાદિત કરવા. આચ્છાદિત કરવા એટલે જાણવા. આ બધું શું છે? ઈશ્વર છે એવું જાણવું, બરાબર. ગોટ ઇટ? વ્યાપ્ત કરવું થાય છે એવું નથી, આચ્છાદિતનો અર્થ વ્યાપ્ત કરવું પણ થાય. વ્યાપ્ત કરવું એટલે જ આચ્છાદિત કરવું. પણ એનો અર્થ ટૂંકમાં જ્ઞાતવ્યમ એવું આપણને બધી ટિપ્પણીકાર સમજાવશે. એને વિષયીકરણ કરવું, એટલે વિષયીકરણ કરવું એટલે એને જાણવું તમારે. વ્યાપ્ત કરવું એટલે આપણે વ્યાપ્ત કરવાના, એટલે એવી રીતે આ એક સમજ જ છે, આપણી સમજના સ્તરે છે. વ્યાપક કરવાનું એટલે કંઈ આપણે કંઈ આમ છવાઈ જવાનું નથી, એટલે ટૂંકમાં આ જે કંઈ છે એ ઈશ્વર છે એવું જાણવાનું છે. દેટ ઇઝ જ્ઞાતવ્ય.
ખ્યાલ આવે છે ને? સર્વમિતિ પરમાર્થ સત્ય રૂપેણ અનૃતમ ઇદમ સર્વમ. અનૃતમ ઇદમ સર્વમ. અનૃતમ એટલે શું? મિથ્યા, જે અસત છે, જે સત્ય નથી. આ જે જગત દેખાય છે ને શું છે? એ મિથ્યા છે. મિથ્યા છે. મિથ્યા છે કેમ એવું કીધું? મિથ્યા યત અસત ભાષણમ તન મિથ્યા. નાશવંત છે. હા, જે જેવું દેખાય છે એવું નથી. ટૂંકમાં અત્યારે જોયું પણ તરત જ પરિવર્તન થયા કરતું હોય. એટલે વી ડોન્ટ નોટિસ, પણ એમાં સતત પરિવર્તન ચાલતું હોય છે દરેક વસ્તુમાં. ક્ષણે ક્ષણે છે. હા, તો સર્વમ અનુતમ ઇદમ એટલે આ જે કંઈ જગતમાં નામ રૂપાત્મક જે છે એ બધું કેવું છે? મિથ્યા છે. અનુતમ ઇદમ એને તારે વ્યાપ્ત કરવાનું છે ઈશ્વર વડે. બરાબર? સર્વમ ચરાચરમ, ચર અને અચર, જળ અને ચેતન જે કંઈ પણ છે એ બધું જ. ખાલી ચેતનને જ આચ્છાદિત નથી કરવાનું કે જળને જ નહીં, પણ જળ અને ચેતન બધાને જ આચ્છાદિત કરવાનું છે એવું કહ્યું. સ્વેન પરમાત્માના. સ્વેન એટલે જે સ્વેન, જે આપણો અંતર્યામી જે છે એ જ પરમાત્મા છે. એના દ્વારા આપણે એટલે હુંથી જ આને આચ્છાદિત કરવો છે. મારે જ આચ્છાદિત કરવો છે મારાથી. મારું એટલે જે મારું શુદ્ધ હું ચૈતન્ય છે એનાથી. હું એટલે આ બોડી કે માઇન્ડ કે એ નહીં લેવાનું. બોડી માઇન્ડ કોમ્પ્લેક્સ નહીં, પ્રત્યેગાત્મા લેવાનું. બરાબર? જે ચેતન તત્વ છે, જે તત્વ છે એનાથી આ આચ્છાદિત કરવાનું. એટલે કે આ જે કંઈ છે એ આપણું ચેતન તત્વ છે. જે ચેતન તત્વને આપણે કહીએ છીએ અસ્થિ ભાતિ પ્રિય સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. સચ્ચિત અને આનંદ એટલે અસ્થિ ભાતિ પ્રિય. અસ્થિ એટલે સત, ચિત એટલે ભાતિ, અને આનંદ એટલે એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે આપણે આપણું સ્વરૂપ કેવું છે? સચ્ચિદાનંદ છે, અસ્થિ ભાતિ પ્રિય. એમ નામ રૂપાત્મક જગત પણ છે એ અસ્થિ ભાતિ પ્રિય છે. દરેક વસ્તુ છે, નામરૂપ કોઈ પણ હોય છે, એ ભાષે છે અને એ કોઈને કોઈ ઉપયોગી છે એટલે પ્રિય છે. પ્રિય છે. બરાબર? એટલે અસ્થિ ભાતિ પ્રિય દરેક નામ રૂપાત્મક જગતમાં છે. જળ હોય કે ચેતન હોય. આ ટેબલ છે, ટેબલ ભાષે છે અને ટેબલ ઉપયોગી છે, પ્રિય છે. એમ જળ હોય તો પણ એમાં અસ્થિ ભાતિ પ્રિય તો રહેલા જ છે. નામ અને રૂપ પણ રહેલા જ છે. એટલે દરેક વસ્તુ 5 અંશની બનેલી છે. બરાબર? નામ, રૂપ, અસ્થિ, ભાતિ અને પ્રિય. બરાબર? તો નામ અને રૂપ જે છે એ જળ અંશ છે, સમજો કે. અને અસ્થિ ભાતિ પ્રિય જે છે એ ચેતન અંશ છે. એ આપણા સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ જે કહીએ છીએ એ એનો અંશ છે. સમજ પડે છે? Something new. So far I knew only Sachidanand. Okay. Okay, you will come to know later on also. We'll repeat it so many times. તો આ સચ્ચિત આનંદથી આપણે વ્યાપ કરવાનું છે. એટલે શું કરવાનું છે? આપણે કંઈ કરવાનું નથી, ખાલી જાણવાનું જ છે. આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ આ સચ્ચિત આનંદ અસ્થિ ભાતિ પ્રિય દરેક વસ્તુમાં રહી છે. દરેક વસ્તુને અસ્તિત્વ કે હોવાપણું કોણ સપ્લાય કરે છે? આ ચૈતન્ય. ચૈતન્ય કરે છે. એટલે હું જ કરું છું. હું છું તો આ બધું છે. હા. સુષુપ્તિમાં આ જગત નથી, હું નથી. એ હું છે, પણ સુષુપ્તિમાં મારે માટે આ જગત નથી. બરાબર? એમ અસ્થિ ભાતિ પ્રિય જે છે એ જગતને અસ્તિત્વ આપે છે, એને ભાષે છે, એનું જ્ઞાન આપે છે, આપણને જ્ઞાન કરાવે છે. બરાબર? દરેક પદાર્થ જળ હોય કે ચેતન એમાં અસ્થિ ભાતિ પ્રિય તત્વ રહેલું છે. એ અંશ કોનો છે? આત્માનો છે. એ અંશ કોનો છે? બ્રહ્મનો છે, પરમાત્માનો છે. બરાબર? એના વગર કોઈ વસ્તુ હોઈ શકે નહીં. આટલું આપણે કરેલું. બરાબર? ગયા વખતે. હવે જો એમાં આપણે ટીકામાં જુઓ, આનંદગીરી ટીકા છે, એટલે તમારે ગીતા પૃષ્ઠમાં નહીં હોય, 8મા નંબરના પાના પર જુઓ, પહેલી જ લાઈન આનંદગીરી ટીકાની. સર્વાત્મક ઈશ્વર અસ્મિ ઇતિ જ્ઞાતવ્યમ. મળ્યું? સર્વાત્મક ઈશ્વર અસ્મિ ઇતિ જ્ઞાતવ્યમ. આ તમારે જાણવું જોઈએ. શું જાણવું જોઈએ? સર્વાત્મક ઈશ્વર અસ્મિ. અહમ અસ્મિ, હું છું. શું છું? સર્વાત્મક ઈશ્વર છું હું. એવું તમારે જાણવું જોઈએ. ઈશ્વર છું. એવું જાણવું જોઈએ. તત્વ એશ તત્વ ઉપદેશ. આ તત્વનો ઉપદેશ છે. આ ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ જે કહ્યું ને, એટલે આપણે ગયા વખતે જોયેલું કે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં ઈશાવાસ્યમ ઇદમ કીધું. એટલે ઈશા શબ્દથી શું કહે છે?
સવિશેષ અને નિર્વિશેષ બંને પરમાત્માની વાત કરી. સવિશેષ પરમાત્મા જે છે, જે નામરૂપાત્મક જગત છે એ સવિશેષ છે, બરાબર. તો એનાથી આ જગતને આચ્છાદિત કરવાનું, શેનાથી કરવાનું? સવિશેષથી પણ કરવાનું અને નિર્વિશેષથી પણ કરવાનું એવું કીધું. જેને સવિશેષ દેખાય, જેને હજી જ્ઞાન નથી, એ નિર્વિશેષથી ન કરી શકે. જેને હજી જ્ઞાન થયું જ નથી એને કંઈ આ બધામાં કંઈ ઈશ્વર જોઈ શકતો નથી. માણસ આપણે જોઈ શકતા નથી. પણ એની આગળની જે પ્રક્રિયા છે એમાં શું છે કે ભાઈ તું આ જોવાની ભાવના કર કે જે કંઈ છે પણ ઈશ્વર છે, બરાબર. તો સર્વાત્મક ઈશ્વર અસ્મિ, એ હું છું એવું જ્ઞાતવ્યમ એષ તત્વ ઉપદેશ. આ તત્વનો ઉપદેશ છે. તત્વનો એટલે કે સત્યનો ઉપદેશ છે. સાચો ઉપદેશ શું છે? જે કંઈ પણ છે એ તું છે, બરાબર. તત્વ ઉપદેશ છાંદોગ્ય તત્વમસી ઇતિવત. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કીધું તત્વમસી, તે તું છે, તે ઈશ્વર તું છે એવું કહ્યું. પછી એમાં સમજાવે છે બધું આગળ કે કઈ રીતે તે અને તું એક થાય છે. જેમ આપણે પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમમાં જોઈ લીધું ને, પૂર્ણમદ અને પૂર્ણમિદમ એ બધું એક જ છે. એવી રીતે અહીંયા કહ્યું કે તત્વ ઇતિવત છાંદોગ્યમાં જે તત્વમસીનો ઉપદેશ કર્યો એમાં ઈશ્વર અને પરમાત્મા અને જીવાત્મા બંને એક જ છે એવું ત્યાં સિદ્ધ કર્યું, બરાબર. બ્રહ્મ એવ સર્વમ આત્મા એવ સત્પ્રકાશ અવિશેષત. આગળની લાઈન વાંચું છું, બરાબર. આનંદગીરીમાં બ્રહ્મૈવ સર્વમ આત્મા એવ સત્પ્રકાશ અવિશેષત. જે કંઈ પણ સર્વમ, જે કંઈ પણ છે એ કેવું છે? બ્રહ્મ જ છે. સત્પ્રકાશ અવિશેષ. કેવી રીતે કહે છે બધું બ્રહ્મ છે એવું કેવી રીતે કહેવાય? તો કે સત અને પ્રકાશ, પ્રકાશ એટલે ચિત્ત, એ અવિશેષત એટલે બધું સામાન્ય છે. દરેકે દરેક વસ્તુમાં આ વસ્તુ સામાન્ય છે. છું અને ભાસું છું, હું છું અને હું ભાસું છું, એમ દરેક વ્યક્તિને ખબર છે કે હું છું અને ભાસું છું. એ સામાન્ય અંશ બધામાં જ સમાન છે, બરાબર. એટલે પ્રકાશ અવિશેષત એટલે જે કંઈ પણ છે એ શું છે? બ્રહ્મ છે. કારણ કે સત અને ચિત્ત એ કોનો ગુણ છે? કોના ધર્મ છે? બ્રહ્મના લક્ષણ છે, બરાબર. તો અવિશેષ હેયોપાદે ભાવ અયમ ન સન સ્વપ્નવત ઈર્યતે. હેયોપાદેય ભાવ, આ જગતમાં જે કંઈ પણ છે કેવું છે? હે અને પકડવું અને છોડવું, પકડવું અને છોડવું. જગતનો નિયમ કેવો છે? किसी को हम पकड़ते हैं, किसी को छोड़ देते हैं. एक को पकड़ा, इसको छोड़ा. એક સાથે બે વસ્તુ તો થાય નહીં સાથે. કાં તો પકડવું પડે અને કાં તો છોડવું પડે. બંને વસ્તુ સાથે એક સાથે ન થાય. એટલે હેયો પાદેય ભાવ અયમ ન સન. હેયો પાદેય ભાવ નથી. અને સ્વપ્નવત ઈર્યતે. સ્વપ્નમાં શું થાય છે? સ્વપ્નમાં શું હોય છે? હું જ હોઉં છું એકલો. પણ સ્વપ્નનું જગતમાં તો હું, તું, બધું આખી દુનિયા જગત હોય છે ને. એટલે હું, અહમ અને ઇદમ બધું ત્યાં સ્વપ્નમાં હોય છે. એટલે ત્યાં પણ દ્વૈત જ છે જ. એમાં જગતમાં પણ દ્વૈત છે. હું છું, તમે છો, આ જગતના બીજા બધા પદાર્થો છે, બધું છે. એટલે ઘણું બધું દ્વૈત છે. તો એ દ્વૈત છે તો કે હેયો પાદે ભાવ અયમ ન સન સ્વપ્નવત. સ્વપ્નમાં પણ હેયો પાદે ભાવ છે. ઇદમ અને અહમ, ઇદમ અને અહમ બધું છે જ. પણ એ બધું શેમાંથી ઉત્પન્ન થયું? ઉદ્ભવેલું શેમાંથી? અહમમાંથી. એક જ અહમમાંથી ઉદ્ભવેલું. સ્વપ્નનું જગત સ્વપ્ન દ્રષ્ટામાંથી ઉદ્ભવેલું છે. સ્વપ્નમાં બીજા કોઈ બહારના પદાર્થો છે નહીં. આપણે સ્વપ્ન જોઈએ તો વી સી વોટ? સો મેની પીપલ આર સિટિંગ, સો મેની સબસ્ટન્સીસ આર ધેર, સો મેની ચેર્સ આર ધેર, સો મેની ગાડી બધી જોઈએ, રસ્તાઓ જોઈએ, બધું જોઈએ આપણે. પણ એ જોવાથી આપણને શું થાય કે ત્યાં બધું હોય છે? ખરેખર હોતું નથી, પણ એ દેખાવ છે. ઇટ્સ એન એપિયરન્સ. એટલે એમ કહે છે કે હેયો પાદે ભાવ, એ છોડવાનું ને પકડવાનું પણ સ્વપ્નમાં થતું હોય આપણે કે અહીંયા ગયા અને અહીંયાથી છોડીને આવતા બીજે ક્યાંક ગયા. એક ત્યાગ કર્યો અને બીજાને પકડ્યું. એમ હેયો પાદે ભાવ એમ ન. એમ આ જાગ્રત જગતમાં પણ જે કંઈ છે એ હેયો પાદે ભાવ જ છે, પણ એ સત્ય નથી. સ્વપ્નવત છે, બરાબર. ખ્યાલ આવે છે? ઉક્તમ ચ ન બંધોસ્તિ ન મોક્ષોસ્તિ ન વિકલ્પોસ્તિ ઇતિ તત્વતઃ. એવું કીધું. આ એક શ્લોક કીધું એમણે. ન બંધોસ્તિ ન મોક્ષોસ્તિ ન વિકલ્પોસ્તિ તત્વતઃ. તત્વતઃ એટલે કે તત્વની દૃષ્ટિએ ક્યાંય પણ મોક્ષ નથી, ક્યાંય પણ મુક્તિ નથી, ક્યાંય પણ બંધ નથી. બંધ અને મુક્તિ કે વિકલ્પ. વિકલ્પ એટલે શું? કે
ઓપ્શન નથી. છે. તો એવી વિકલ્પ પણ ક્યાંય પણ છે નહીં કે આ નથી. તત્વત એટલે તત્વત એટલે તત્વની દ્રષ્ટિએ, તાત્વિક દ્રષ્ટિએ, મૂળભૂત જે એનું સત્ય છે, સત્યની દ્રષ્ટિએ કોઈ પણ જે કંઈ આ નામરૂપાત્મક જગત દેખાય છે એ કેવું છે? ઈશ્વર સ્વરૂપ જ છે. ઈશાવાસ્યમ એટલે ઈશ્વર સ્વરૂપ છે. ઈશ્વરથી એને વ્યાપ્ત કરવા, વ્યાપક. એ ઈશ્વર છે એવું સમજવાનું. બરાબર? એ સમજાવશે કેવી રીતે ઈશ્વર છે, પછી સમજાવશે. જે આપણે કહ્યું ને અસ્થિ ભાતિ જે છે, સચ્ચિત આનંદ છે એ કોના તત્વના? એ અસ્થિ અને ભાતિ જે છે ને એ સચ્ચિત આનંદનો સત અને ચિત અંશ છે. અને આનંદ છે એ આપણને બધે દેખાતો નહીં, આપણે કોઈક વસ્તુમાં દેખાય, કોઈકમાં આનંદ તરીકે ન દેખાય, પણ એ પણ ઉપયોગીની દ્રષ્ટિએ આપણે એના આનંદ કહીએ છીએ. બરાબર? તો ઉક્તમ છે ન બંધોસ્તિ ન મોક્ષોસ્તિ ન વિકલ્પોસ્તિ તત્વત નિત્ય પ્રકાશ એવ અસ્તિ વિશ્વાકાર મહેશ્વર. એટલે જે કંઈ પણ છે એ શું છે? નિત્ય પ્રકાશ એવ અસ્તિ. નિત્ય પ્રકાશ એટલે હંમેશા પ્રકાશિત જ છે, હંમેશા એનું જ્ઞાન આપણને થાય છે. કોઈ પણ વસ્તુઓને આપણે જોઈએ તો આપણે એનું જ્ઞાન થાય છે, એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. વિશ્વાકાર એ જ વિશ્વાકાર છે. એટલે કે વિશ્વાકાર એટલે કે જગતમાં જે કંઈ દેખાય છે એ બધું એ જ છે. અને કેવો છે? મહેશ્વર છે. બરાબર? એટલે ઉપાદાન કારણ કીધું. વિશ્વાકાર જે કીધું ને, વિશ્વાકાર એટલે આ જે કંઈ જગતમાં જે કંઈ દેખાય છે, બે કારણો જોઈએ કોઈ પણ વસ્તુની પેલા માટે, હોવા માટે. એક તો શું હોવું જોઈએ? ઉપાદાન કારણ હોવું જોઈએ. જેમ ઘડો છે તો ઘડાનું ઉપાદાન કારણ શું? માટી. બરાબર? તો ઉપાદાન કારણ પણ હોવું જોઈએ, કુંભાર પણ હોવો જોઈએ જે ઘડો બનાવે. એટલે એક ચેતન તત્વ પણ હોવું જોઈએ અને એક જળ પણ હોવું જોઈએ. તો જળ અને ચેતનનું બનેલું આ જગત છે એવું કીધું. બરાબર? હવે આપણે આગળ વાંચવાનું છે. બરાબર? આટલે સુધી બધાને સમજાવ્યું તો ખરું ને? બહુ સરસ રીતે. તો હવે આપણે આગળ વાંચીએ. જો આનંદગીરીની ટીકા છે, આપણે આગળ મહેશ્વર સુધી વાંચીએ ને, ચોથી લાઈન જુઓ. યસ્ય ઔપદેશિક જ્ઞાન માત્રેણ, મળ્યું બધાને? યસ્ય ઔપદેશિક જ્ઞાન માત્રેણ અનૃત દૃષ્ટિ ન તિરસ્ક્રિયતે. જેને યસ્ય ઔપદેશિક જ્ઞાન માત્રેણ, જેને માત્ર ઉપદેશ આપવાથી જ, ઔપદેશિક જ્ઞાન એટલે ઉપદેશ દ્વારા જે પ્રાપ્ત થતું એ જ્ઞાન, માત્રેણ અનુત દૃષ્ટિ ન તિરસ્ક્રિયતે. અનુત દૃષ્ટિ એટલે કે મિથ્યા દૃષ્ટિ. આ જગત મિથ્યા છે એવું આપણે બોલીએ છીએ ખરા, સમજ કેટલી પડે છે આપણને, જેટલી આપણી સમજ હોય એ પ્રમાણે. બરાબર? પણ એની જે સતત એમાં આપણું સ્થાપિત થતું નથી જ્ઞાન કે ભાઈ આ મિથ્યા જ છે, આપણે એને સત્યતા આપી જ દેતા હોઈએ છીએ વ્યવહારમાં ને બધે જ. તો ન તિરસ્ક્રિયતે, એની જેને પણ આ જ્ઞાન જે છે કે આ સર્વ જે છે એ સત્ય છે અને સચ્ચિત આનંદ છે, એ હું છું એવું જ્ઞાન જેને નથી થતું અને એને ખાલી ઉપદેશ આપવાથી, ધારો કે પરોક્ષ જ્ઞાન થયું આપણને, પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એટલે કે આત્મસાત થયું નથી, અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું નથી, એ મારું જ્ઞાન બન્યું નથી, હજી મારી પ્રેક્ટિસમાં આવ્યું નથી. સર્વમ બધું ઈશ્વર છે, ઈશા વાસ્યમ ઇદમ સર્વમ એમ કહી દીધું. જે કંઈ છે પણ ઈશ્વર જ છે, પણ એ ઈશ્વર છે એવું મને લાગવું જોઈએ ને. અહીંયા બેઠા હોઈએ ત્યારે બધું લાગે, ચાલો આપણે વિચાર કરતા હોય ત્યારે લાગે, વ્યવહાર કરતી હોય ત્યારે બધી દ્વૈત આવી જાય છે, તરત બધું ઈશ્વર દેખાતું જ નથી. એટલે એમ કહે છે કે યસ્ય ઔપદેશિક જ્ઞાને માત્ર, એટલે કોઈક વ્યક્તિ એવો અભ્યાસ કરતાં કરતાં એને આ જ્ઞાન સુધી પહોંચ્યો હોય તો એને તરત જ જ્ઞાન થઈ જાય કે ભાઈ મને ખબર પડી ગઈ, તત્વમસી કીધું એટલે જેમ શ્વેતકેતુને 9 વાર કહેવું પડ્યું. ઉદ્દાલક ઋષિએ શ્વેતકેતુને 9 વાર ઉપદેશ કર્યો, કોઈકને એક ઝટકામાં થઈ જાય. બરાબર? તો એ એમ કહે છે કે ઔપદેશિક જ્ઞાન માત્ર અનુદૃષ્ટિ નથી, જેને મિથ્યા દ્રષ્ટિ, આ જગત મિથ્યા છે એવું કીધું તો ખરું કે સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, અને જે જગત મિથ્યા, બ્રહ્મ સત્યમ, જગત મિથ્યા એવું કીધું, પણ મને સમજાવવું જોઈએ ને જગત મિથ્યા. જગત મને સત્ય જ્યાં સુધી લાગે ત્યાં સુધી હું એને સત્યતા આપું અને હું વ્યવહાર પણ કરું સત્યતાની દ્રષ્ટિએ જ. અને ઈશ્વર જે છે એ આ જગતમાં છવાયેલો છે એવું કીધું, પણ મને ઈશ્વર બધે દેખાતો તો નથી, દેખાવો જોઈએ ને, મને અનુભવ થવો જોઈએ ને, એ નથી થતો. એટલે યસ્ય ઔપદેશિક જ્ઞાન માત્ર અનુત્તર દૃષ્ટિ એટલે આ જે મિથ્યા દૃષ્ટિ જે છે એ ન તિરસ્ક્રિયતે. તો
વિચારાદિ પ્રયત્નેન તત્વપ્રકાશે સતી અનુતદૃષ્ટિ તિરસ્ક્રિયેત. એટલે એમાં એવું છે કે કોઈને તાત્કાલિક જ્ઞાન થઈ જાય, તરત જ્ઞાન થઈ જાય ઉપદેશ માત્રથી. એવો પણ એક અધિકારી હોય અને આપણું અધિકારીત્વ હજી એવું તૈયાર નથી થયું તો આપણને કંઈક એમાં વિચારની જરૂર પડે. બરાબર? એટલે એમ કહે છે ઔપદેશિક જ્ઞાન જેને ઉપદેશના માત્ર ઉપદેશ કહેવાથી જેને તત્વમસી થઈ જાય એવું નથી થયું એવા લોકોને શું કરવાનું? વિચારાદિ પ્રયત્ન, એને પછી વિચાર કરવો પડે, ભાવના કરવી પડે કે આ સર્વ ઈશ્વર છે. ચિંતન કરવું પડે, મંથન કરવું. હા, એટલે એને કહે છે કે વિચારાદિ પ્રયત્નેન તત્વપ્રકાશે સતી અનૃત દૃષ્ટિ તિરસ્ક્રિયેત. પછી જે અનૃત દૃષ્ટિ એટલે કે આ જે અસત છે, આ જે જગતમાં દેખાઈ રહ્યું છે એ અસત છે. દેખાઈ રહ્યું છે શું છે? બધું નામ અને રૂપ છે. આપણે દેખાય છે બધું નામ અને રૂપ. સચ્ચિદાનંદ કંઈ દેખાતો નથી, ઈશ્વર આપણને દેખાતો નથી, પણ ઈશ્વર છે એ આ નામરૂપ દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. ઈશ્વર સીધે આપણને ઈશ્વરનું દર્શન થતું નથી, પણ ઈશ્વરનું દર્શન કેવી રીતે કરવાનું છે? નામરૂપ છે એને અસ્તિત્વ આપનારું કોણ છે? અસ્થિ ભાતિ પ્રિય કોણ આપે છે? ઈશ્વર આપે છે. એટલે એ તત્વ છે. એટલે એ તત્વ છે એની આપણે નોંધ કેવી રીતે લેવાય? આ નામરૂપ દ્વારા જ લેવાય. કારણ કે એ સત્તા જુદી છે, એની પારમાર્થિક સત્તામાં છે ઈશ્વર, અને આ જે છે નામરૂપાત્મક જગત છે વ્યવહારિક સત્તા, જોવાની છે. એટલે એના માટે એ પ્રયત્ન કરો. એટલે ઈશાવાસ્ય કીધું ને, એ ઈશાવાસ્ય એટલે એવી રીતે આપણે જે વ્યવહારમાં ઈશ્વર જોઈએ છે, ચાલો ભાઈ આ બધું ઈશ્વર છે એ જોઈએ, એ એક દ્રષ્ટિ કરીએ આપણે. પણ પછી એનું તત્વ શું છે? મૂળ તત્વ શું છે? એની પાછળ એને અસ્તિત્વ આપનારું કોણ છે? એને ભાષણ કરનારું કોણ છે? એ તત્વ જે છે એને આપણે એનું દર્શન કરવાનું છે. સમજ પડે છે ને? એને જાણવાનું છે. એને જાણવાનું. તો વિચાર અને કેવી રીતે જાણવાનું? તો કે વિચારાદિ પ્રયત્ન, એના માટે વિચાર કરવાનો. વિચાર કરવાનો એટલે ખાલી આપણે આમ પેલા વિચાર કરીએ એટલે આમ ખુરશી પર બેઠા આમ વિચાર કરીએ એવી રીતે વિચાર નથી કરવાનો. વિચાર એટલે વિવેક કરવાનો છે, પ્રયત્ન કરવાનો છે એના માટે કે કઈ રીતે આ ઈશ્વર છે, આ જગતમાં ઈશ્વર કીધું તો કઈ રીતે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે અસ્થિ ભાતિ પ્રિય રૂપે ઈશ્વર છે બધે. અસ્થિ ભાતિ સચ્ચિત આનંદ એ જે આ જગતનું મૂળ સ્વરૂપ છે એ દ્વારા આ બધું નામ રૂપાત્મક જગત વ્યાપ્ત છે. બરાબર? તો અનુત્તર દૃષ્ટિ તિરસ્ક્રિયેત ઇતિ અભિપ્રેત્ય દૃષ્ટાંતમાં. એટલે આ અનુત્તર દૃષ્ટિ એટલે કે ખોટી દૃષ્ટિ આપણી જે છે, અસત દૃષ્ટિ છે, એને કેવી રીતે સમજવી એના માટે હવે આગળ ભાષ્યકાર સમજાવે છે, દાખલો આપીને સમજાવે છે કે આ જગતમાં ઈશ્વર છે કેવી રીતે જોવાનું. બરાબર? સમજાય છે ને બધા? કારણ કે જેને કહ્યું ને કે ઔપદેશિક જ્ઞાન માત્ર, જેને ઉપદેશ કરવાથી જેને જ્ઞાન થઈ એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ છે. એટલે આપણામાં શું છે? ઘણા બધા રાગદ્વેષ ભરેલા છે, ઘણી બધી અશુદ્ધિઓ છે. એ અશુદ્ધિઓને દૂર કરવી પડે. એના માટે કર્મયોગની આપણને વાત કરવામાં આવે છે. એટલે કર્મયોગ દ્વારા ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી આપણે કર્મ કરીએ અને ઈશ્વરના પ્રસાદથી આપણે જે કંઈ પણ આપણી પાસે જે કંઈ પણ આપણને આવે, આપણી સામે જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે એને ઈશ્વરના ફળ રૂપે આપણે સ્વીકારીએ કોઈ પણ પ્રતિકાર કર્યા વગર, તો એ આપણી ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી કર્મયોગ થાય આમાં. બરાબર? એટલે કર્મયોગ દ્વારા આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ બહુ જરૂરી છે. હા, એટલે ચિત્ત શુદ્ધિ કરવા માટે કર્મયોગ કીધો. કર્મયોગ કેવી રીતે કરવાનો? કે ભાઈ આ ઈશ્વરને અર્પણ કરવા માટે હું કર્મ કરું છું, મારા પોતાના સ્વાર્થને પૂરો કરવા માટે કે એને સંતોષવા માટે નથી કરતો. બરાબર? હા, એટલે કર્તવ્ય કરીએ છીએ આપણે. કર્તવ્ય કર્મ જે કીધું ને, એ કર્તવ્ય કર્મ એવી રીતે કરવાનું છે કે મારો આમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી, મારે કંઈ આમાં મેળવવાનું નથી, પણ મારી પાસે જે પણ મારી જે કંઈ પણ કૌશલ્ય છે એ બધું એમાં રેડી દઉં અને મને કોઈ પણ ફળની અપેક્ષા. કર્મણી એ વખતે અધિકાર મા ફલેશું કદાચ અને ભગવાને કીધું ને. એટલે ફળની આશા નહીં રાખવાની. એટલે ફળની અપેક્ષાથી તારે કર્મ નહીં કરવું. તારો એવું ન હોવું જોઈએ કે હું આ ફળ મેળવવા માટે જ કર્મ કરું. એટલે મારી પોતાનો સ્વાર્થની ભાવના ન હોવી જોઈએ અંદર. બરાબર? ભગવાનના નિમિત્ત થઈને કર્મ કરવાનું કે ભગવાનના પ્રીત્યર્થે કર્મ કરવાનું? ભગવાનના પ્રીત્યર્થે કરવાનું. ભગવાનના નિમિત્ત એટલે ભગવાને મને આ શક્તિ આપી છે, મને આ જગ્યાએ મૂક્યો છે, આ પરિસ્થિતિમાં મને મૂક્યો છે ભગવાન. આ પરિસ્થિતિમાં મારે શું કઈ રીતે શ્રેષ્ઠ કર્મ કરવું, પણ એ કર્મથી મને શું વ્યક્તિગત લાભ થશે એવી વૃત્તિ નહીં રાખવાની. આનાથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય એવી ભાવના રાખવાની. એમને કામ સોંપ્યું આપણને,
એમને ગમે એ રીતે કામ કરીએ તો જ પસંદ થાય ને. હા એટલે એ નિમિત્ત ભાવ. એ આપણે સોંપવી. એટલે આપણને દરેકને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મૂક્યા હોય અને એ પરિસ્થિતિમાં જે યોગ્ય કર્મ કરવાનું આવે એ આપણે એવી રીતે કરીએ, શ્રેષ્ઠ રીતે કરીએ. આપણે કર્મ કરતા હોય તો કેવી રીતે કરીએ, આમાં મને શું લાભ છે, જો લાભ હોય તો હું જરા વધારે ધ્યાન આપીને કરું. લાભ ન હોય, કર્મફળનો મને લાભ મળવાનો હોય, આ કર્મ કરવાથી મને મોટું ફળ મળવાનું હોય, સારું ફળ મળે, તો હું ત્યાં વધારે આમ ધ્યાન રાખું. અને જ્યાં ક્યાંક મને ઓછું મળવાનું હોય, મને કંઈ બહુ લાભ નથી, તો આઈ જસ્ટ લીવ ઇટ. ભગવાનના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે કામ કરીએ કે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે? ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે જ કરવાનું છે કે મને ભગવાને આ કર્મ, Representative થઈને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કામ કારણ કે કરવું. આ કર્મ મને ભગવાને મારી સામે મૂક્યું છે. હવે મારે એને શ્રેષ્ઠ રીતે કઈ રીતે કરવું. ભગવાને મને શક્તિ આપી છે, મને બુદ્ધિ આપી છે, મને જે કૌશલ્ય આપ્યું છે એ કૌશલ્યનો ઉપયોગ હું સારામાં સારી રીતે એવી રીતે કરું. એમ નહીં કે આનું ફળ મને મળશે એ રીતે નહીં, પણ આનાથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય. ઈશ્વર એટલે હું મારી જેટલી પણ સ્કિલ છે ને એ બધી સ્કિલ હું એમાં રેડી દઉં. એ રીતે હું કર્મ કરું તો ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય. મોદી સાહેબનો દાખલો ઈશ્વર જોઈ લો. એટલે સમષ્ટિના ઈશ્વર. સમષ્ટિ નહીં. મોદી સાહેબનો દાખલો જોઈ લો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. એટલે આપણે કોઈ પણ કર્મ કરીએ ને, આપણે કર્મમાં હંમેશા આપણે સ્વાર્થ જ જોતા હોઈએ છીએ કે આમાં મને શું મળશે. હંમેશા આપણું એ સ્વાભાવિક થઈ ગયું છે. ના મળતું હોય એટલે આપણે પછી ગમે તેમ કામ. એટલે આપણે ગમે તેમ કરીએ કે ભાઈ આમાં શું છે, ચલો ભાઈ આશ્રમનો સોશિયલ સર્વિસમાં આપણે ઓછો રાખીએ. આપણે આશ્રમનો વાળવાનું કચરો વાળવાનું કીધું, ઘરનો વાળીએ, અને ઘરે કોઈ આવવાનું મહેમાન આવે તો કેવું વાળીએ, કે સ્વામીજી આવવાનું તો કેવું વાળીએ, અને પછી કોઈ આવવાનું ને ચાલો આમ તેમ કરીને જતો રહીએ. એટલે કોઈ પણ કર્મમાં આપણી આવી વૃત્તિ હોય છે. આ માનસ વૃત્તિ આપણી હોય છે કે ગમે તેમ કરીને આપણે કામ પૂરું કરી દેવું. નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. ભગવાનની જાતે રથ આંક્યો તો બી ઘોડાઓની લાલન પાલન એટલે કરતા હતા. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધિની બહુ જરૂરિયાત છે. એટલે જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ છે ને એ આ સત્યને તરત જ પકડી લે કે ઈશા વાસે એને બધામાં ઈશ્વર દેખાય. કારણ કે એના અંતમાં પોતાના રાગદ્વેષ નથી. આજે આપણે કોઈ પણ કર્મ કરીને આપણા રાગદ્વેષને અનુસરીને કરતા હોઈએ. આમાં મને શું લાભ મળશે, વોટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ ધીસ વર્ક, એવો આપણે લાભના દ્રષ્ટિથી જ આપણે કર્મ કરતા એ નથી કરવાનું. એટલે જે આ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે, જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ, જેને કોઈ રાગદ્વેષ છે જ નહીં, જે કર્મણ્યવાધિકાર છે, મા ફલે શું કહેતા ભગવાને કીધું એ કર્મયોગ કીધું. એટલે કર્મયોગ એટલે આ જ કે નિસ્વાર્થ ભાવનાથી, નિષ્કામતાથી એવી રીતે જે કર્મ કરે છે એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય તો એને ઈશા વાસમ ઇદમ સર્વમ યત કિંચિત જગત એને તરત જ દેખાય. પણ જેને હજી નથી થયું તો એને વિચાર, એને ભાવના કરવાની છે કે ભાઈ ચલો ભાઈ આ બધું ઈશ્વર છે એવી ભાવના કરતા જાઓ. નથી દેખાતો તો જબરજસ્તી કરો. એટલે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે આ બધી. મનન કહે છે. ચિંતન ભાવના કરો, પછી વિચાર. આપણે આપણા ઘરના પ્રત્યે કેમ રાખીએ છીએ એવું બધા પ્રત્યે રાખીએ ને. એટલે આ શું છે, આપણે એવું જાણી જોઈને આપણી જાતને એવી રીતે દેખાડવું પડે કે આ ઈશ્વર છે. આપણને સમજ પડી, પરોક્ષ જ્ઞાન થયું કે આ બધું ઈશ્વર છે. તો હવે ઈશ્વર છે, મને બધામાં તો ઈશ્વર દેખાતો, મારો દુશ્મન સામે આવે કોઈ મારો તો મને દેખાતો નથી, તો મારે શું કરવું? તો એવી ભાવના કરવી ભાઈ એના દ્વારા આ ઈશ્વર જ આવી રહ્યો છે, એ વેશમાં ઈશ્વર છે. સમજ પડી? એટલે ઈશ્વરને જોવો એટલે આવી રીતે જોવાનું. ઈશ્વરને જોવાનો કે ભગવાન આપણી પાસે આમ મોટું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડશે એવું નથી. ઈશ્વર આપણને આ રીતે જોવાનો છે કે દરેકમાં અસ્થિ ભાતિ પ્રિય સચ્ચિત આનંદ દરેકમાં રહેલું છે, એ તત્વ છે. એટલે એ રીતે દર્શન કરવાના છે. એટલે શરીરના સ્તરે, મનના સ્તરે, ઇન્દ્રિયોના સ્તરે આપણે ઘણા બધા દ્વેષો હોય છે. કોઈ વ્યક્તિ ગમે, કોઈ વ્યક્તિ ન ગમે. તો એ રાગ અને દ્વેષ એ જેમ જેમ આપણા ઓછા થતા જાય ને એમ આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું જાય. અને જો રાગદ્વેષ ન રહે ને તો પછી મારો કોઈ પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ ન રહે. સ્વાર્થ ન રહે એટલે મારા પોતાનો કોઈક અભિપ્રાય ન હોય કે આ આવો છે તેવો છે. વ્યક્તિ સામે આવે ને એટલે આપણા મનમાં એક અભિપ્રાય તરત જ આવી જાય કે આ વ્યક્તિ આવી છે. देख के ही हमको पता चल जाता है, ऐसा मन में ऐसा सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको अभी क्या जवाब दें, वो भी हम नक्की कर लेते हैं पहले से. પણ જેના અંતઃકરણમાં શુદ્ધ, જેને સર્વમાં ઈશ્વરનું દર્શન થાય છે, ઈશ્વરનું દર્શન થાય એટલે કંઈ ભગવાન દેખાય છે એવું નહીં, પણ એને ખબર છે કે આ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે, એ ઈશ્વરના રૂપમાં જ આવી રહ્યો છે, એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ છે. એને તરત જ આ ઉપદેશથી ખબર પડી જાય કે સર્વ ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવાનું છે. બરાબર? સર્વ ઈશ્વર જે કાંઈ છે ઈશ્વર છે. તો એના માટે શ્રદ્ધા પણ જોઈએ. એટલે સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી કીધો. આ ઉપનિષદનો અધિકારી કોણ છે? સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન હોવો જોઈએ.
સાધન ચતુષ્ટયમાં કયા કયા કીધા? વિવેક, વૈરાગ્ય, સમાધિ, ષટ્ક સંપત્તિ અને મુમુક્ષુત્વ. તો વિવેક પહેલાં જોઈએ. વિવેક કયો જોઈએ? નિત્ય અનિત્ય વસ્તુ વિવેકનો. વોટ આઈ પરમેનન્ટ છે. હા, વોટ આઈ વોન્ટ ઇઝ એ પરમાનન્ટ થિંગ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એની ઇમ્પરમેનન્ટ. ઇમ્પરમાનન્ટ થિંગ. બરાબર? મારે જે કંઈ બી જોઈએ નિત્ય છે, જે હંમેશા ટકી રહે એવી વસ્તુ જોઈએ. કોઈ પણ વસ્તુ હું મેળવું તે મારી પાસે હંમેશા રહેવી જોઈએ. બરાબર? તો એ વિવેક આપણામાં જન્મવો જોઈએ કે કઈ વસ્તુ નિત્ય છે, કઈ વસ્તુ અનિત્ય છે. એનો વિવેક આપણામાં જન્મવો જોઈએ. એ ડિસ્ક્રિમિનેશન આવી જાય ને પછી આ આગળ વૈરાગ્ય આવે. પહેલાં વિવેક તો જન્મવો જ જોઈએ. ધીમે ધીમે બધું સાથે સાથે જ થતું જાય. વૈરાગ્ય પણ ધીમે ધીમે આવતો જાય. જેમ જેમ આપણને સમજ પડે કઈ વસ્તુ નિત્ય છે, કઈ વસ્તુ અનિત્ય છે. અને હું શું ઝંખું છું, હું નિત્ય વસ્તુ ઝંખું છું. મને સીધી ખબર નથી, પણ જ્યારે આપણે આ બધું વાંચતા જઈએ, ભણતા જઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે મારી અપેક્ષા તો નિત્યની જ છે. કારણ કે હું વિષયો બદલ્યા કરું છું, મારી પ્રવૃત્તિ બદલ્યા કરું છું. હું આ ધારો કે ભણ્યો, પૈસા કમાયા, બધું કમાતા ગયા, લાખ કમાયા, 2 લાખ કમાયા, 50 લાખ કમાયા. ચાલો કમાતા પણ હજી મને સંતોષ નથી આવતો. નિત્ય હંમેશ માટે સંતોષ, નિરાતામ થવી એવું થતું નથી, એવો સંતોષ થતો નથી. તો એ શેમાંથી આવે? એટલે ઉપનિષદ આપણને કહે ભાઈ તને તારો સ્વભાવ જ નિત્ય છે, તું સંતુષ્ટ સ્વરૂપ છે. પણ એ આપણને ક્યારે સમજ પડે? આ બધું વાંચીએ સમજીએ ત્યારે. એના માટે વિવેક આવવો જોઈએ. કઈ વસ્તુ નિત્ય છે અને કઈ વસ્તુ અનિત્ય છે. એટલે નિત્ય જે છે એને પકડવાની, અનિત્ય છે એને છોડવાની. તો નિત્ય તો એક જ વસ્તુ છે. ઈશ્વર એક જ નિત્ય છે. ઈશ્વર એટલે ચૈતન્ય, એટલે કે હું એક જ નિત્ય છું, બાકી બધું અનિત્ય છે. એ સતત આપણે વિચારતા હોય. કારણ કે વ્યવહારમાં આપણે નિત્ય અને અનિત્ય વ્યવહાર કરવો હોય તો આપણે સમજતા જવું પડે. કઈ વસ્તુ પૈસો નિત્ય છે? આપણે જોઈએ છે પૈસો નિત્ય નથી. દરેક વસ્તુ બધી કેવી છે? અનિત્ય છે, પરિવર્તનશીલ છે. આજે સારી લાગે, કાલે ખરાબ લાગે. સંબંધો કેવા છે બધા આપણા? અનિત્ય જ છે. આપણું શરીર કેવા છે બધા? ઉપાધિ કેવી છે? કોરોના એ બધાને સિદ્ધ કરી આપી. એટલે પહેલો વિવેક જરૂરી છે કે નિત્ય વસ્તુ વિવેક હોવો જોઈએ. અને નિત્ય વસ્તુ, કઈ વસ્તુ નિત્ય છે અને કઈ વસ્તુ અનિત્ય છે. વિચ ઇઝ પરમાનન્ટ એન્ડ વિચ ઇઝ ઇમ્પરમાનન્ટ. સિવાયની તમામ અનિત્ય છે. હા, એટલે એ એક નિર્ણય આપણને સમજ પડી ગઈ. પણ એ સમજને આપણે વ્યવહારમાં લાવવી પડે અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે. કારણ કે હજી રાગ દ્વેષ હોય ને આપણને હજી એમ લાગે કે ભાઈ આ તો સારું છે, આ થોડું કરી લેવા દે, થોડું આ પતાવી દેવા દે, પછી આપણે આ કરીશું. પણ એ વૈરાગ્ય જન્મતો નથી. વૈરાગ્ય ક્યારે જન્મે? ટોટલ આપણને વિવેક જન્મે ત્યારે. કઈ વસ્તુ નિત્ય છે? કારણ કે હું હંમેશા આપણા લાભ માટે જ આપણે કામ કરતા હોઈએ. શેમાં લાભ છે એ મને ખબર પડે કે ભાઈ આ વસ્તુમાં, નિત્ય વસ્તુમાં મને લાભ છે, અનિત્ય વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં લાભ નથી. તો આપણે અનિત્યને છોડતા જઈએ અને નિત્યને પકડતા જઈએ. એ વિવેક થાય તો પછી આપણામાં વૈરાગ્ય જન્મે. વૈરાગ્ય એટલે શું? રાગનો અભાવ. આ વસ્તુ ગમે છે ને આ વસ્તુ નથી ગમતી, એ વૈરાગ્ય નથી. વૈરાગ્ય એટલે પછી આપણા મનમાં એક નિર્ણય બની જાય કે મારે નિત્ય વસ્તુ જ જોઈએ છે ને નિત્ય વસ્તુ આ આત્મા જ છે, પરમાત્મા જ છે અને એ હું છું. તો મારે હું છું એને સમજવા માટે મારે પ્રયત્ન કરવો પડે, એના માટે મારે લાગી પડવું પડે. એટલે પછી આત્માનું ચિંતન કરવાનું મને ગમે. નહીં તો મને રસ નહીં પડે. આત્માનું ચિંતન કરવાનો રસ ક્યારે પડે આપણને? કે આપણને આનું મહત્ત્વ સમજાય તો, આની અગત્યતા સમજાય તો, કે જીવનમાં આ જ મેળવવાનું છે, આ જ એક વસ્તુ છે. બરાબર? એટલે હા, બીજા બધું દુઃખ સ્વરૂપ છે. આપણને લાગે પુત્રમાં સુખ છે, વિત્તમાં સુખ છે, પરલોકમાં સુખ છે, પણ બધામાં સુખ કેવું છે? અનિત્ય સુખ છે, ટકાઉ સુખ નથી. મારે જે મારી શોધ છે ને છે શોધ ટકાઉ સુખની છે, જે હંમેશા ટકી રહે. પણ આપણને ખબર નથી કે ટકાઉ નામનું સુખ છે. આપણે જે બધા સુખ મેળવીએ ને કે ભાઈ ચલો અહીંયા પૈસા મેળવ્યા એટલે પ્રોપર્ટી ભેગવી કરી, આ કર્યું તે કર્યું, પરણ્યા ને ભણ્યા ને આ બધું કરતાં બધી દુનિયાવી જે કંઈ ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓ કરી આપણે, બધી પ્રવૃત્તિ દ્વારા આપણને જે કંઈ પણ મળ્યું એનાથી આપણને નિત્ય સુખ મળ્યું કે નહીં એ આપણે વિચાર્યું જ નથી. એટલે કીધું પરીક્ષ લોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણો નિર્વેદમ આયાત, એવું કીધું ઉપનિષદમાં. પરીક્ષ લોકાન, લોકની એટલે કે આ જગતમાંથી મળતા સુખોની તમે બરાબર પરીક્ષા કરતા રહેવું પડે. પરીક્ષા એટલે નિરીક્ષણ કરતા રહેવું પડે, જોવું પડે કે આનાથી મેં મળ્યું તો મારું પેટ ભરાયું કે નથી ભરાયું, અલમ થયું કે નહીં, મને હજી થતું જ નથી, પૂરું થતું જ નથી. આ નહીં તો પછી ને પછી દરેક વસ્તુની પ્રવૃત્તિમાં આપણે હંમેશા એંગેજ હોઈએ છીએ. કેમ? કારણ કે મને સંતોષ નથી. તો સંતોષ નામનું સુખ જે છે એ મળ્યું નથી.
તો સંતોષ નામનું સુખ ક્યાં છે? ત્યારે પછી તો આ તો કેવું છે કે દુર્લભ વસ્તુ આ આપણને મળી, તો એ વસ્તુનું જ્ઞાન ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે શાસ્ત્ર વાંચીએ કાં તો કોઈ મહાત્મા આપણા સંપર્કમાં આવે, આપણે એમના સંપર્કમાં જઈએ અને સાંભળીએ ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ નિત્ય વસ્તુ પણ છે, એક આવી એક પરમાનન્ટ વસ્તુ છે, એ તારું સ્વરૂપ જ છે. તું જે ફાંફા મારે છે બહાર, એ ફાંફા ખોટી જગ્યાએ મારે છે, ત્યાં સુખ નથી, તને સુખનો આભાસ જ છે, તે આરોપિત કરેલું સુખ છે. એ વસ્તુ મળે, તારી ઈચ્છા થઈ કે આ વસ્તુ મળે એટલે મને સુખ મળશે, વસ્તુ મળી જાય એટલે તારી ઈચ્છાનું નિરાકરણ થયું. એટલે એટલા પૂરતું તારું જે છે ને સ્વયં સુખ જે છે ને તારું સ્વયં પ્રકાશ સુખ, એ ટેમ્પરરી તારું એ ઈચ્છા નિવારણ થઈ, એનાથી એ સુખ પ્રગટ થયું. એ સુખ તો આત્માનું જ સુખ છે, એ સુખ કંઈ બહારથી આવતું જ નથી. જો વસ્તુમાંથી સુખ આવતું હોય તો હું ધારો કે મને ગુલાબજાંબુમાંથી આઈસ્ક્રીમમાંથી પદાર્થોમાંથી સુખ આવતું હોય તો જેટલા ગુલાબજાંબુ ખાવ એટલું મને સુખ થવું જોઈએ ને, વધતું જોઈએ ને. એ માત્રા વધતી નથી, સુખ અમુક અંશ સુધી જ આવે. એટલે સુખ તો મેં આરોપિત કરેલું સુખ છે. મૂળ સુખ સ્વભાવ કોનો છે? સચ્ચિદ આનંદ સ્વરૂપ કોનું છે? મારું સ્વરૂપ છે. અને એ સ્વરૂપ જે છે એનું જ્ઞાન મારે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તો એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ક્યાંથી જ કરવાનું? તો કે ઉપનિષદમાંથી. એના માટે પછી આપણે આમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. દરેક જણા, આપણે હું તમે બધા જ આપણે આ પ્રવૃત્તિમાં આવ્યા ક્યારથી? આવું કંઈક આપણે સાંભળ્યું હોય, ક્યાંક વાંચ્યું હોય, કંઈક જોયું હોય, તો એના દ્વારા આપણે આ પ્રવૃત્તિ કરી કે ભાઈ આ આત્માનું સુખ છે, એ જ સાચું સુખ છે. ખરો સુખનો સોર્સ ક્યાં છે? આત્મા છે. એટલે જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ છે એને તરત જ થઈ જાય કે ચલો ભાઈ આ મને હવે ખબર પડી ગઈ કે સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, અને જે કાંઈ છે જગત જે છે કે મિથ્યા છે, તો એની પાછળનું જે તત્વ છે એનું જ્ઞાન મારે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. કારણ કે એ સુખ સ્વરૂપ છે, એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ મારું પોતાનું સ્વરૂપ છે. એટલે મારે મારું પોતાનું જ્ઞાન મેળવવું પડે, મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન મારે પ્રાપ્ત કરવું પડે. તો એ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? તો ગુરુ પાસે જવું પડે. આખી પ્રોસિજર આવી રીતે ચાલે. એટલે પરીક્ષા લોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણો નિર્વેદમ આયા. એટલે પરીક્ષા કરતા જઈએ આપણે, વિષયોમાંથી મળતા સુખ કેવા છે? અનિત્ય છે, આવે છે ને જતા રહે છે, આવે છે ને ટકાઉ નથી. જ્યારે મારી જરૂરિયાત શેની છે? ટકાઉ સુખની, જે એવું છે કે જે જાય જ નહીં, આવ્યા પછી જાય જ નહીં. આત્યંતિક સુખની પ્રાપ્તિ છે મારે, જે આવ્યા પછી જાય જ નહીં. અને દુઃખ કોઈ દિવસ આવે જ નહીં સાથે સાથે. બરાબર? આપણે ઊંઘમાં જે સુખ લઈએ છીએ એ આની ઊંઘમાં સુખ છે એ આત્માનું જ સુખ છે, પણ એ સુખનો આપણે અનુભવ થાય છે, પણ એનું જ્ઞાન નથી મને. જ્યારે એ અનુભવ થાય છે ત્યારે મને જ્ઞાન નથી. પણ સેમ ફિલિંગ છે. હા, સેમ જે ફીલ. આપણે ઈચ્છીએ છીએ સેમ ફિલિંગ છે. હા, એટલે સુષુપ્તિનો દાખલો, હા, સુષુપ્તિનો દાખલો એટલા માટે આપે છે કે સુષુપ્તિનું જે સુખ છે ત્યાં કોઈ વિષયો નથી, બહારનું જગત નથી, મારા સગા સંબંધીઓ નથી, જે મને સુખ આપનારી વ્યક્તિઓ છે, વસ્તુઓ છે, એ કોઈ પદાર્થ નથી. છતાંય મને આનંદ થયો. કારણ કે સુખ માટે, સુવા માટે બધાને આનંદ હોય છે કે નહીં? નિદ્રા માટે આપણે કેવી તૈયારી કરીએ છીએ? ફર્સ્ટ ક્લાસ બાંધીએ, બધું આમ પેલું ચાદર બાદર પાથરીએ, કોઈ કરચલી ન પડે એવી રીતે પાથરીએ, ઓશીકું રાખીએ, કમ્ફર્ટેબલ બધું વાતાવરણ કમ્ફર્ટેબલ રાખીએ. એ બધું કેમ કરીએ? કારણ કે આપણને અંદર કાને ખબર ત્યાં સુખ મળવાનું છે. એટલે ત્યાં આપણો આત્માનો આનંદ જે છે એ ત્યાં પ્રગટ થાય છે. પણ તે વખત હા, એ આનંદ ત્યાં છે. સુષુપ્તિનો આનંદ એ જ છે, પણ એ અભાનતાથી છે. એ સભાનતાપૂર્વક આપણે આનંદ લેવાનો છે. એ આપણે જાગ્રત અવસ્થામાં કરવાનો. ફિલિંગ સેમ છે. ફિલિંગ સેમ, ફિલિંગ ઇઝ સેમ, એનો જ અનુભવ છે. એટલે એ જાગ્રતમાં થઈ શકે છે જો આ જ્ઞાન હોય. હા, એટલે એના માટે જાગ્રતમાં જે કંઈ પણ આપણા રાગ દ્વેષને કારણે જે કંઈ પણ અવરોધો છે એ અવરોધોને દૂર કરવાના છે. અને એના માટે આપણને ઉપનિષદ સમજાવશે આગળ કે કેવી રીતે કરવાનું. પણ આ તો જે પહેલો જે મંત્ર છે ને એ મૂળ તો જ્ઞાનનિષ્ઠ જે વ્યક્તિ છે ને એના માટેનો જે મંત્ર છે કે જેને જ્ઞાન થયું છે તો એ માણસ કેવો છે? એને આ બધું જગતમાં ઈશ્વર સિવાય કંઈ દેખાતું નથી. બરાબર? આ એક સમજના દ્રષ્ટિ છે. એને ઈશ્વર દેખાય એટલે કે હું ને તમે દેખાશો ને એવું નથી, પણ એને એવી દ્રષ્ટિ એવી છે એને, એટલે એ કોઈ એમાં પ્રતિકાર કે એમાં કોઈ એનો કોઈ આવેગ દેખાડતો નથી. કંઈક થયું તો આપણે આમ સીધો આમ આવેગ દેખાય, એ મને સમજે જ શું? એ મને કેવી રીતે સંભળાવી જાય? કાં તો હું છું તો મને માન ના આપવું છે, મને આવું બોલાવવાનો છે, મને આમ ના કરવું. આવા બધા વાંધા વચકા આપણા વ્યવહારમાં જે હોય છે ને એ રાગદ્વેષને કારણે ને રાગદ્વેષને પોષણ આપનારા હોય છે. એમાંથી મુક્ત થવાની વાત છે. એ જે વ્યક્તિ થઈ ગયો જેને આ બધું વસ્તુ શું છે, આ બધું એના માટે બહુ આમ નજીવું છે, એને કોઈ આ વસ્તુનું મહત્ત્વ દેખાતું નથી. એવી વ્યક્તિ માટે કહે છે કે ઈશા વાસ્યમ ઇદમ સર્વમ,
તો એને તરત જ જ્ઞાન થઈ જાય. જેને નથી થયું એના માટે શું, તો એણે વિચાર કરવાનો છે કે આ ઉપનિષદ કહે છે એ પ્રમાણ છે, તો એ પ્રમાણ છે, મહાત્માઓ કહે છે એ પ્રમાણ છે, અને એ પ્રમાણ છે તો સાચું હોવું જોઈએ. તો સાચું છે કારણ કે શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. પહેલી જ વસ્તુ શ્રદ્ધા ન હોય શાસ્ત્રમાં અને ગુરુમાં તો પછી આપણે આ વસ્તુ સમજીએ નહીં, આ તો કે હવે એવું કંઈ હોય નહીં, તો આપણે છોડી દઈએ. આમાં જે ટકી રહે, કોણ ટકી રહે? જેને શ્રદ્ધા હોય એ જ ટકી રહે. એટલે શ્રદ્ધા પણ એક મહાન વિત્ત કીધું. શ્રદ્ધા વિત્તો ભૂતવા, શ્રદ્ધા વિત્ત બનીને તમારે શ્રદ્ધાળુ હોવા જ જોઈએ. શ્રદ્ધા હોય આપણને, ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા હોય, બધામાં હોય, પણ આ જ્ઞાનથી મને મુક્તિ મળશે, આ જ્ઞાનથી મને જે જોઈએ છે એ આનંદ મળશે, અનંત આનંદ મળશે, એ ભાઈ મને શ્રદ્ધા હોય ને તો જ હું આ ભણું. નહીં તો ભણો છો આમાં કંઈ મળવાનું નથી તો છોડી દઈએ બધા. બરાબર? એટલે શ્રદ્ધા, એટલે એના માટે શું જોઈએ? ઈશ્વર કૃપા જોઈએ. ઈશ્વર કૃપા જોઈએ પહેલી. કે 3 વસ્તુ દુર્લભ કીધી વિવેક ચૂડામણીમાં: મનુષ્યત્વમ, મુક્ષુત્વમ અને મહાપુરુષ સંશ્રય. 3 વસ્તુ દુર્લભ કીધી. પહેલી કીધી મનુષ્યત્વમ. મનુષ્યનો જન્મ મળવો મુશ્કેલ છે, દુર્લભ છે. 84 લાખ યોનિઓમાંથી એક મનુષ્ય યોનિ છે. બાકીની 83,999 જે કંઈ હોય, 99,999 એ બીજી યોનિઓ છે. એમાંથી એક આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો આપણને, દેહ મળ્યો, એ પણ દુર્લભમાં દુર્લભ મળ્યો આપણને. દેવાનુગ્રહ હેતુકમ, એ ઈશ્વરની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયો છે. બરાબર? અને પછી શું છે? મનુષ્યત્વ, પછી મુમુક્ષુત્વ. પછી આપણને મુક્તિ થવાની ઈચ્છા. આપણને મુક્તિ થવાની ઈચ્છા ક્યારે લાગે? જ્યારે હું બંધાયેલો છું એવું મને લાગે તો લાગે ને. હું તો મુક્ત જ છું, હું સ્વતંત્ર છું એવું લાગતું હોય ત્યાં સુધી મને મુક્ત થવાની ઈચ્છા ના થાય ને. જ્યાં સુધી હું બંધાયેલો છું એવું મને લાગે તો હું મુક્ત થવાની વાત કરું. તો મને એમ જ લાગે છે કે હું તો મુક્ત છું, હું એ બધે ફરી શકું છું, ખાઈ પી જે ભાવે એ કરી શકું છું, બધું હું માગું એ મળી શકે છે બધું, તો મને ના લાગે આ જરૂર. પણ મુમુક્ષુ તો એટલે મુક્ત, એટલે મુક્તિ કોને કહેવાય? જે મુક્તિ હું સમજું છું એ કેવી મુક્તિ છે? બહુ મર્યાદિત છે. હું નિયમોથી બંધાયેલો છું, સંબંધોથી બંધાયેલો છું. ક્યાંય પણ હું બેસું તો ત્યાં એના નિયમો મારે પાલન કરવા પડે. હું મન ફાવે એમ ન વર્તી શકું. મને કોઈ સ્વતંત્રતા નથી, એટલે એ પણ મારે જરૂરી છે. એટલે હા, એટલે બધેથી હું નિયમ્ય છું, શાસિત છું. આ બધી વસ્તુ આપણે ધ્યાન રાખવી પડે. તમામ લેવલે નિયમો જ છે. હા, એટલે એ બધું નિયમ, આપણે નિયમ્ય છીએ એ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો એ બધું કરતાં કરતાં પછી આવે મહાપુરુષ સંશ્રય. એ તમને મુક્તિ થવાની ઈચ્છા થઈ કે અત્યારે મને હવે બરાબર નથી, સમથિંગ ઇઝ રોંગ, કંઈક બરાબર નથી, કંઈક બરાબર નથી, એવું થયા કરતું હોય મનમાં. અને પછી કંઈક તમારા હાથમાં કોઈ પુસ્તક આવી ગયું કે, એટલે આ બધું પુણ્યના પ્રતાપે તમને આ બધું પરિપાક થાય પુણ્યનો. તો કોઈ મહાત્મા મળી જાય, કોઈ વ્યક્તિ મળી જાય, કોઈ મિત્ર મળી જાય, કોઈ ચોપડીનું પાનું વાંચતા વાંચતા આવી જાય કે ભાઈ આ વસ્તુમાં તમને નિત્ય સુખ મળે છે, આ વસ્તુ આવી છે, તમે દુનિયાના જે કંઈ પણ સુખ ભોગવ્યા એનાથી તમને સંતોષ થયો નહીં, તો આ પણ એક વસ્તુ એવી છે જેનાથી હંમેશ માટેનો સંતોષ પ્રાપ્ત થાય, નિત્ય પ્રાપ્ત થાય. તો આપણે ચલો જોઈએ તો ખરા શું છે, એમ કરીને માણસ જાય બધું. એટલે યોગ્યતા કેળવાઈ જાય પછી ઓટોમેટિકલી આ તો મળી જ જાય. એ હા, ભગવાન પછી તમે મહાપુરુષ સંશ્રય થાય, મહાપુરુષનો સત્સંગ થાય. અને એના માટે પણ તમારે કટિબદ્ધ થવું પડે કે મારે આ વસ્તુ જોઈએ છે. એવો તમારો એક નિશ્ચય તો બનવો જ જોઈએ. એક વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન, ભગવાને કીધું ને કે આ એક તમારી નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ હોવી જોઈએ કે મારે આ જ જોઈએ છે, હવે કંઈ નથી જોઈતું. બરાબર ને? મહાપુરુષ સંશય થાય. નિશ્ચયાત્મક મહાપુરુષનો સંશય એટલે દેવાનુગ્રહ હેતુ. આ 3 વસ્તુ દેવના, ઈશ્વરના અનુગ્રહથી થાય. અને ઈશ્વરનો અનુગ્રહ આપણે પ્રયત્નપૂર્વક પ્રાપ્ત કરવો પડે. ઈશ્વરનો અનુગ્રહ કંઈ એમને એમ નથી થતો. એટલે ઘણા બધા પુણ્ય કર્મ કરવા પડે, પુણ્ય કર્મ કરવા પ્રાર્થના કરવી પડે આપણે. સ્વાર્થી કર્મો કરીએ, સ્વાર્થના કર્મો કરીએ, એનાથી કંઈ પુણ્ય પ્રાપ્ત ના થાય. બરાબર? ચાલો આજે વધારે થઈ ગયું. બરાબર, ટાઈમ બરાબર. 11 વાગ્યા. હા, તો આપણે એક વાક્ય વાંચી લઈશું. બરાબર? હા. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધ જેનું થયું હોય ને સંપૂર્ણ રીતે, એનામાં કોઈ પછી રાગદ્વેષ રહ્યા નથી, એને કોઈ માગણી નથી, એને કોઈ બનવાનું નથી. હવે ઇટ ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ બીકમ એનીથિંગ. અત્યારે હું બરાબર નથી એવું એને લાગતું નથી. આપણને શું લાગે? હજી બરાબર નથી. ઈર્ષાનો નાશ થઈ જાય. ત્યારે અધૂરો જ્યારે જણાય આપણને ત્યારે એમ હા, એટલે જ્યાં સુધી મને એમ લાગે ને હજી મારે આમ કરવાનું છે, હજી મારે આ પતાવવાનું છે, મારે હજી આ ભેગું કરવાનું છે, હજી મારે આ વ્યવહાર કરવાના બાકી છે, ત્યાં સુધી આ વસ્તુ કરવામાં મુશ્કેલીઓ પડે. પણ ધીરે 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 એમાંથી આપણે છૂટતા જઈએ તો પછી આપણને ઈશ્વર કૃપા થાય, ગુરુ કૃપા થાય, અને પછી શાસ્ત્ર કૃપા થાય, અને પછી આત્મકૃપા થાય.
આત્માની પણ કૃપા જોઈએ, મારું મન પણ એમાં લાગવું જોઈએ. બધી કૃપાએ પણ પોતાની કૃપા ન હોય તોય ન થાય. મહેમાન આવી ગયા એટલે નથી જવું, આળસ થઈ એટલે નથી જવું, આમાં મજા નથી આવતી, ચલો આજે આ કરી આવીએ, પછી વાંચી લઈશું, સાંભળી લઈશું, હજી ક્યાં વાર છે, હજી તો બહુ વાર છે, એવું થતું હોય બધું. તો એ બધી કૃપાઓ, ચારે ચાર કૃપાઓ જોઈએ, એ બધી કારણભૂત છે, ત્યારે જ આપણને આમાં રસ પડે, નહીં તો રસ પડે જ નહીં આ વસ્તુ. आप लोगों की इजाज़त से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबके पीछे चल रहा हूँ. हमको हर किसी में ईश्वर देखना है या कोई हमको ईश्वर समझे, वॉट अभी हमने तर्कबोध में कल परसों ही पढ़ा है जीव और ईश्वर के बारे में. तो हम तो जीव हैं, हम अपने आप को ईश्वर समझेंगे, परंतु उसमें एक भेद दिया हुआ है. इस प्रकार के जीव ईश्वर में उपाधियों के कारण भेद दिखाई देता है. उपाधि को धारण करने वाला तत्व शुद्ध चैतन्य एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है. तो मतलब अल्टीमेटली हम फिर अपने आप को कैसे ईश्वर समझेंगे? देखो, ईश्वर जो है ना, ईश्वर जो हम बता रहे हैं, इसमें जो बताया ना कि ईश्वर के रूप में हम, ये नाम रूप जो बताया है, मनुष्य है, समझो कि हम खुद मनुष्य है, तो मनुष्य में हम ईश्वर है ऐसे कैसा देखें? ये तो इट इज़ ए गेटवे टू लर्निंग ऑल दिस. हाँ, ओके. बट द फैक्ट रिमेन्स कि अभी जो आपने बताया कि नित्य को ध्यान में लेने से नित्य यानी कि आत्मा हाँ, तो प्राप्ति होती है. अभी आत्मा इज ईश्वर, जीव. तो आई एम समवॉट कंफ्यूज्ड. ये नहीं, जीव जो है ना, जीव जो उपाधि वाला जो है ना, उसे जीव कहते हैं. हाँ, जो चैतन्य तत्व है, जो सच्चिदानंद स्वरूप बताया, वो सच्चिदानंद स्वरूप जब ये उपाधि ग्रहण, उपाधि मीन्स बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स जो है, जो हमारा बॉडी है, शरीर, उस शरीर को हम हूँ बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, मैं इसको मैं बोलता हूँ, वो जीव है. वो जीव है. ओके. और जीव जो है उसका स्वरूप, स्वरूप मीन्स द इनर मोस्ट ट्रूथ, विच इज दैट इज सच्चित आनंद, चैतन्य. राइट. जो जीव है, वो जीव जो है, जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है जीव, उसका अस्तित्व भी है, वो किसके कारण है? वो चैतन्य तत्व है, इसलिए है. फिर तो ये डेड बॉडी हो जाता है. इसमें से अगर चैतन्य निकल जाता है, छोड़ देता है ये जगह, इसके पर से कृपा छोड़ देती है, तो क्या होता है? ये बॉडी डेड हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, इसको जला दिया जाता है. बराबर. मगर इसके अंदर जो बॉडी अभी काम कर रही है, जो प्रवृत्ति हो रही है, जो चेष्टा कर रहा है ये बॉडी, किस हिसाब से कर रहा है? वो चैतन्य तत्व है, उसकी कृपा है, उस हिसाब से कर रहा है. समझ गए? चैतन्य तत्व इज जीव. चैतन्य तत्व जो चैतन्य तत्व है, जो ट्रुथ, जो शुद्ध चैतन्य, जो परमात्मा हम बता रहे हैं, परमात्मा बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, शुद्ध आत्मा. जो हम व्यवहार में आत्मा बोलते हैं ना, वो जीवात्मा को बोलते हैं. वो जीव है. तो इसमें जो ईश्वर कहा है, आई थिंक वो ब्रह्म के अर्थ में लिया है. हाँ, ब्रह्म के. और ये जो ईश्वर बता रहे हाँ, हैं, वो- ब्रह्म के ऊपर माया का जो आच्छादन आवरण के साथ है, हो उसके गया, साथ वो में बता बता रहा है. जीवादि तो वो अपने ईश्वर के जो- ईश्वर के दो मीनिंग हो गए. हाँ, वो जो उपाधि वाला ईश्वर है, उसको सोपाधिक ईश्वर जो है ना, सोपाधिक ईश्वर, उसको जीव बोलते हैं. जो उपाधि वाला बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में जो है, उसको हम बोलते हैं जीव. आत्मा बराबर. प्लस मन प्लस बुद्धि प्लस शरीर, वो जीव. निर्गुण परमात्मा को तो मिल ही नहीं सकते. ચાલો, એટલે એ આપણે પછી ડિસ્કસ કરીશું. વિલ टॉक. आई कैच अप. हाँ, नहीं, आपको बात सही है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या फ़र्क है. हम ऐसा कॉमन टर्मिनोलॉजी वापरते हैं कि हम आत्मा है, मगर आत्मा मतलब हम किसको आत्मा बोलते हैं? ये बॉडी से मर्यादित जो है वही आत्मा हम समझते हैं, इसको जीवात्मा बोलते हैं. इट इज़ सराउंडेड बाय दिस बॉडी ओनली, इट इज़ लिमिटेड बाय दिस बॉडी, एंड दैट जीवात्मा इज़ लिमिटेड. परमात्मा इज़ अनलिमिटेड. देश में, काल में, ही इज़ एवरीवेयर इन ऑल प्लेसेस, One is finite, another is infinite. इनफाइनाइट. या बराबर. जीवात्मा इनफाइनाइट है. कैसा इनफाइनाइट है? बाय स्वरूप, बाय इट्स ट्रू नेचर ही इज परमात्मा, ही इज अनलिमिटेड. समझ में आया? हमारा भी स्वरूप वही है, हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है. कैसे पता चला? हम है कि नहीं है? है, अस्ति.
हमको पता है कि नहीं हम है भांति, और हम आनंद स्वरूप है, हम अपने को प्रिय है कि नहीं है, ये आनंद स्वरूप की तो खोज में निकले हुए हैं। खोज में निकले हुए हैं। पर मैं ऐसा हमको हम अपने को तो प्रेम करते हैं कि नहीं करते? वास्तविकता ये है। वास्तविकता में तो हम प्रेम करते हैं ना, हम सबसे दूसरे को ज्यादा प्रेम। मैं मुझको करता देखो, हूँ और किसी को नहीं। कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी प्रवृत्ति हम करते हैं, काय के लिए करते हैं? हमारे खुशी के लिए करते हैं। जो हमारे अनुकूल है उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, हमें प्रतिकूल को हम छोड़ देंगे। आत्मनस्तु काम है सर्वम प्रियम भवति। इन सब लोगों के ऊपर माया का प्रभाव निकल गया लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, समझ के, ये समझ की बात है। वो रास्ता है। ट्राई करें, हम गुजराती पढ़ते हैं, गुजराती लोग हैं, तो गुजराती भाषा जल्दी वो पढ़ते पढ़ते समझ में आते हैं, जल्दी समझ ये तो टच नहीं आना, इसलिए विचार की बात करते हैं। अभी आगे विचार की बात करते हैं। आएगा आगे। अभी ये आगे आता है, तो આપણે આગળનું વાક્ય વાંચીએ, એક વાક્ય વાંચી લઈએ આપણે, ભાષ્યનું એક વાક્ય વાંચી લઈએ આપણે। એટલે આમાં છે ને, પહેલાં તો આનંદગીરી ટીકા વાંચી લઈએ। यस्य औपदेशिक ज्ञान मात्रेण अनृत दृष्टि ही न तिरस्क्रियते, जिसको ये उपदेश मात्र से ये मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि आती नहीं है। आ नाम रूपात्मक जगत जे છે, મિથ્યા છે, ખોટું છે, એ જેને સમજ નથી પડતી, એના માટે શું કરવું? તસ્ય વિચારાદि प्रयत्न, એણે વિચાર કરવાની જરૂર છે। વિચાર મીન્સ विवेक, विचार मीन्स ऐसा सोचने का, ऐसा कैसा कैसा ऐसा नहीं, शास्त्र के अनुरूप विचार करना है। शास्त्र क्या कहता है और गुरुजी क्या कहते हैं, और गिरी जी के अनुसार जो विचार आता है, हमारे समझ में क्या क्या आता है, विवेक करना है। कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी अनित्य है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, क्या है, ये सब समझना है। तत्व मीन्स उसका जो सार है वो समझना है। तो विचार आदि प्रयत्न है ना, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए पूरा अपने को अभ्यास करना पड़ेगा, शास्त्र का अभ्यास है। तत्व प्रकाशे सती अनृत दृष्टि ही तिरस्क्रियेत। ये विचार करने के बाद बारंबार विचार, पुनः पुनः, एक बार विचार करने से नहीं होता है ये सब, क्योंकि अपने में इतने संस्कार पड़े हैं, दूसरे अनात्मा के संस्कार बहुत पड़े हुए। जो दुनिया में देखता है ना, वो सब अनात्मा है। हमारी खोज है आत्मा की, जो मैं खुद का, मेरा खुद का स्वरूप है, मगर वो स्वरूप तक मेरे को पहुँचने के लिए मेरे को अंतर्मुख बनना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। अभी मेरा मन है ना, वो बहिर्मुख है, एक्सट्रोवर्ट है। वो मेरे को बाहर के सब्जेक्ट्स में ही, ऑब्जेक्ट्स में ही मेरा मन चला जाता है। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये करना है, वो करना है, वो तो अंतर्मुख बनते ही नहीं है। तो अंतर्मुख, इंट्रोवर्ट बनने के लिए ये सब प्रक्रिया बताएंगे कि कैसा अंतर्मुख होना है। આપણે અંતર્મુખ કેવી રીતે બનવું? કારણ કે જ્યાં સુધી મારા વિવેક ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે આ શાસ્ત્રનું સમજ પડી ત્યારે, કે ભાઈ વસ્તુ હું શોધું છું, नहीं तो हमको पता नहीं, हम प्रवृत्ति करते ही जाते हैं, करते ही जाते, कभी रोकते नहीं है। चलो शादी करवा ली, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी करवा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बैंक बैलेंस कर लिया, अभी रिटायर हो गए, अभी क्या करना है, कुछ नहीं, चलो अभी मज़ा करो, फिरो, घूमो। उससे आगे कुछ है कि नहीं है वो हमको पता नहीं है। तो એના માટે આપણે પછી શાસ્ત્રમાં કંઈક આપણો પરિચય થાય ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આ સિવાય કંઈક જીવનમાં કંઈક કરવાનું છે, અને જે આ દુર્લભ વસ્તુ મને પ્રાપ્ત થઈ છે, મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો છે, મુક્ષુત્વ, મને મુક્ત થવાની, એટલે અત્યાર સુધી મને એવું લાગતું નહોતું કે હું ફ્રી થયો, હવે મને કંઈ કરવાનું નથી, એવું મને સંતોષ થયો નથી। અત્યાર સુધી મેં જે કંઈ પ્રાપ્ત કર્યું એનાથી મને એવું નથી થયું કે બસ હાશ, હવે શાંતિ થઈ, એવો હાશકારો મને થયો નથી। એ હાશકારો થયા એવો ક્યારે લાગે? મને લાગતું જ નથી। મને તો એમ થાય બધી લીલી વાળી, પછી કંઈક રોગ આવી જાય, કંઈ આ આવે તો પાછા દુઃખી, કંઈક એવા પ્રસંગો બની જાય તો દુઃખી। તો આ વસ્તુ આપણને સમજાવે છે, શાસ્ત્ર આપણું સમજાવે છે કે તમારું જે સત્યની શોધ, તમારી જે સુખી થવાની શોધ છે, અનંતની શોધ છે। તમારે જે સુખ જોઈએ છે, અનંત સુખ જોઈએ છે, જે ક્યારેય દુઃખ આવે જ નહીં એવું સુખ જોઈએ છે। એ તમને તમારા પોતાના સ્વરૂપના ઓળખાણથી થશે, તમારા સ્વરૂપના જ્ઞાનથી થશે। એટલા માટે આ આપણે આ ભણીએ છીએ, નહીં તો આ ભણવાની જરૂર શું? આત્મજ્ઞાન મેળવવાની જરૂર શું? આત્મજ્ઞાનથી મને એમ મારું જે અનંત સુખની મારી જે તૃષ્ણા છે એ એનાથી સંતુષ્ટાશે, એવી મને સમજ પડી। તો પછી હું આને વળગીને ચાલું કે ભાઈ મારે આ જ જોઈએ છે। અને બહારના જે પદાર્થો છે એમાં જે સુખ મળે છે, સુખનો આભાસ છે, ખરેખર એ સુખ આપવાની ક્ષમતા ધરાવતું નથી, એવો નિશ્ચય મારો થવો જોઈએ। બરાબર? તો તિરસ્ક્રિયત ઇતિ અભિપ્રેત્ય દૃષ્ટાંતમાં, એટલે જેને આવી દ્રષ્ટિ થઈ નથી કે આ સર્વ ઈશ્વર જ છે એવી દ્રષ્ટિ નથી થઈ,
એના માટે હવે આપણને એ કેવી રીતે એમાં એને દ્રષ્ટિ કરવી, ઈશ્વરની દ્રષ્ટિ કેવી રીતે કરવી એના માટેનો દાખલો આપે છે. સરસ દાખલો છે. આપણે ખાલી ભાષ્ય વાંચી લઈએ, આવતા વખતે એની સમજ આપીશ. યથા ભાષ્ય મેં પढ़ता हूँ. यथा चंदन अगरवादेहे उदकादि संबंधज क्लेदादिजम, બધા મોટેથી બોલજો, ક્લેદાદિજમ ઔપાધિકમ દૌર્ગંધ્યમ તત્સ્વરૂપ નિઘર્ષણેન આચ્છાદ્યતે સ્વેન પારમાર્થિકેન ગંધેન તદ્વદેવ हि स्वात्मनि अध्यस्तं स्वाभाविकं कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणं जगत् द्वैतरूपं जगत्यां पृथिव्यां जगत्यां इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नामरूपकर्माख्यं विकारजातं सत्यात्मभावनया त्यक्त्यम स्यात्. આટલું વાક્ય છે, બરાબર. આ આખું વાક્ય છે, આપણે પછી કાલે લઈશું. પણ હિન્દી ટ્રાન્સલેશન પણ છે. આમાં હિન્દી ટ્રાન્સલેશન થશે. વાસ્તવિકમાં એમને બધા કાલે લેવો તો લઈ લો. આવતીકાલ જો શક્ય હોય, આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના મને હોય વાંધો નથી. તો શું છે કે અમે આવતા વીકમાં પારડી છીએ ને એવું એટલે છે. પીરિયડ કાલે ઓકે, આપણે પૂર્ણ બધું કરીએ, પછી વાત કરીએ. તો આજે આપણે અત્યારે આટલું કરીને આપણે આવતીકાલે મળીએ, એવું કરવું છે. विवेक भाई कल बता रहे हैं, कल मिलने की बात कर रहे हैं, तो कल मिलना है. आपको अनुकूल है? सबको अनुकूल है? તો પછી આપણે આવતો મંગળવાર થોડું શિફ્ટ यही टाइम पे. આવતા મંગળવાર રજા રહે. आई एम आउट. अच्छा कल यही टाइम पॉसिबल. यस. Huh? Normally we take only one class in a week, but they are out of station in the next week. They are going out of station in the night. कल कल उपदेश सुबह तो તમારે છે એટલે ત્યાર પછી રાખો, ત્યારથી રાખી દે. જેમ આજે રાખ્યું છે આવતીકાલે રાખો. आपके जितने कृपा हो अच्छा ही है. આપણે 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 શાંતિ મંત્ર કહીને કે ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.